أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد كما باركت على إنك حميد مجيد. لاسٹ سیشن میں ہم نے نبی الاسلام کی سیرہ سیکھنے کی اہمیت کے اوپر بات کی تھی. آج ہم انشاءاللہ باقاعدہ ان کا مکی دور جو ہے وہ سٹارٹ کریں گے، شروع کریں گے انشاءاللہ. اوکے آئی اسٹارٹ. عام طور پر اسکالر اور جو رائٹرز ہیں، آتھرز ہیں، وہ نبی علیہ السلام کی سیرہ جو ہے وہ آپ کی پیدائش سے شروع نہیں کرتے. وہ آپ کی پیدائش سے چند ہزار سال پہلے ان کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سٹارٹ کرتے ہیں. حضرت سارہ اور حضرت اسحاق کی سٹوری جو ہے وہ الگ ہے، اور جو نبی علیہ السلام کی لینیج ہے وہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل سے کیونکہ چلتی ہے، تو اس لیے زیادہ تر جو اسکالرز ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اور حضرت حاجرہ علیہ السلام سے جو ہے وہ شروع کرتے ہیں. سو حضرت ابراہیم، حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل، حضرت ابراہیم اور حضرت حاجرہ جو تھیں وہ حجاز کی طرف سفر کر رہے تھے. ان کے ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی تھے. حضرت ابراہیم اپنی بیوی حضرت حاجرہ کو اور حضرت اسماعیل کو ایک بیابان ویران جگہ پر لے گئے، جس کو کہ آج ہم مکہ کہتے ہیں. وہ بالکل ڈیڈ ویلی تھی. آپ امیجن کریے گا کہ ٹوٹلی صحرا تھا. ایون آج بھی مکہ جو ہے وہ کافی، آج بھی وہ ویسے صحرائی ہی علاقہ ہے، لیکن ایٹ دیٹ ٹائم نبی علیہ السلام سے بھی کچھ ہزار سال پہلے کی یہ بات ہے. سو ٹوٹلی ڈیڈ ویلی تھی، صحرا تھا، چاروں طرف بنجر بیابان علاقہ، کوئی زراعت نہیں، کوئی انسانی آبادی نہیں، کوئی سبزہ نہیں، کوئی چرند پرند بھی نہیں تھا وہاں پر. ان کو جو تھا انہوں نے وہاں پر لے گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اپنی بیوی حضرت حاجرہ علیہ السلام کو اور اپنے نوزائیدہ بچے اسماعیل علیہ السلام کو. اٹ واز ٹوٹلی اے ڈیڈ ویلی. یہ کعبہ کے قریب وہ جگہ تھی. اس وقت تک کعبہ تعمیر تو نہیں ہوا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی ظاہر مرضی تھی. وہ اس وقت ڈے ون سے ہی وہ جگہ جو تھی وہ مقدس رہی، کیونکہ وہاں پر خانہ کعبہ جو تھا وہ تعمیر ہونا تھا. جب سے اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی ہے وہ جگہ کی اپنی ایک اہمیت رہی ہے. اس بارے میں مختلف رائے پائی جاتی ہے کہ کعبہ کس نے تعمیر کیا. زیادہ تر کی رائے ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا، لیکن کچھ جو اسکالرز ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے پہلی مرتبہ جو تھا وہ کعبہ کی تعمیر کی تھی. ریگارڈلیس اس کے کہ کعبہ کس نے تعمیر کیا تھا، یہ جگہ مقدس رہی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل اور حضرت حاجرہ کو اس بیابان جگہ پر چھوڑا، اور اس وقت ان کے پاس تھوڑا سا پانی تھا اور لیدر کے بیگ میں کچھ کھجوریں تھیں. جب وہ وہاں سے چلے تو حضرت بی بی حاجرہ جو تھی ان کو پتا تو تھا کہ وہ ان کو چھوڑنے آئے ہیں، لیکن ان کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ اتنی بیابان جگہ پر چھوڑ جائیں گے. یہ ان کو اندازہ نہیں تھا کہ بالکل ہی صحرا کے درمیان میں. تو ابراہیم علیہ السلام جب چھوڑ کے جانے لگے تو آپ ان کے پیچھے بھاگی اور کہا کہ اے ابراہیم، کیا آپ ہمیں اس جگہ پر چھوڑ کے جا رہے ہیں جہاں کچھ بھی نہیں ہے؟ حضرت ابراہیم نے کوئی جواب نہیں دیا. وہ دوبارہ انہوں نے پوچھا، پھر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا. تیسری دفعہ پوچھا، تب بھی ابراہیم علیہ السلام نے جواب نہیں دیا. پھر حاجرہ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ کیا اللہ نے آپ کو یہ حکم دیا یہاں پہ ہمیں چھوڑنے کا؟ تب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، مجھے اللہ نے حکم دیا کہ تمہیں یہاں پہ چھوڑوں. تو حضرت حاجرہ نے فرمایا کہ اگر اللہ نے یہ حکم دیا ہے تو مجھے اللہ پر یقین ہے کہ وہ ہمارا خیال رکھیں گے، وہ ہماری مدد کریں گے، وہ ہمیں تنہا نہیں چھوڑیں گے. ایمان کا یہ لیول تھا حضرت حاجرہ کا، جو کہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. اس ایک پوائنٹ کو ضرور ذہن میں رکھیے گا کہ ایک عورت جس کا دودھ نوزائیدہ بچہ ہے کچھ ماہ کا، اور اس بیابان وادی میں ان کا شوہر ان کو چھوڑ کے جا رہا، اور وہ پوچھتی ہیں کہ کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ تو جب ان کو جواب ملا کہ ہاں یہ اللہ کا حکم ہے، تو حضرت حاجرہ علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر ٹھیک ہے، پھر اللہ ہمیں کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا. دس از دا لیول آف ایمان اور حضرت حاجرہ علیہ السلام. حضرت ابراہیم وہاں سے چل پڑے، اور جب وہ اتنی دور چلے گئے کہ ان کو حضرت بی بی حاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام نظر آنا بند ہو گئے تو وہاں سے مڑے
جس طرف کعبہ ہے اس طرف انہوں نے اپنا چہرہ مبارک کیا اور انہوں نے دعا کی کہ اللہ نے اپنی اولاد کو اس غیر آباد وادی میں تیرے مقدس گھر کے پاس چھوڑے جا رہا ہوں. اور اس سے پہلے میں ایک چھوٹی سی بات آپ سے ضرور شیئر کروں گی کہ ہم نے ای آئی کی کلاس میں پڑھا تھا ہائرارکی آف نیڈ میزلو کے پیرامڈ کے بارے میں. میزلو یہ کیونکہ یہ جو اس کا پیرامڈ ہے نا یہ بہت اس کو اوتھینٹک اور بہت پاپولر اس کو مانا جاتا ہے سائیکالوجی کی دنیا میں. میزلو کے مطابق جو پہلی انسان کی نیڈ ہے وہ فزیولوجیکل ہے, جو بیسک اس کی نیڈ ہے. پھر دوسرے سٹیپ پر اس نے سائیکولوجیکل نیڈ رکھی, تھرڈ سٹیپ پہ اس نے سوشل اور اسپرچل نیڈ رکھی, اور چوتھے سٹیپ پر یعنی سب سے ٹاپ پر جو ہے سب سے اینڈ پر آخر پر اس نے جو ہے وہ سیلف ایکچولائزیشن جو ہے اس کے پیرامڈ میں اس نے اس کو چوتھا نمبر دیا سروائیول کے لیے, کہ انسان کی پہلی ضرورت جسمانی فزیولوجیکل جو کہ فوڈ اور شیلٹر ہے, پھر اس کی سوشل لائف ہے, آپ کو فیملی اور دوست رشتہ دار چاہیے, پھر آپ کی اسپرچل نیڈ ہے جس میں آپ کا ریلیجن آتا ہے, اور پھر میزلو کے مطابق جو آخر میں انسان کی نیڈ ہے وہ ہے سیلف ایکچولائزیشن. یہ اس نے اپنے پیرامڈ کے ٹاپ پہ رکھی. ناؤ کم ٹو حضرت ابراہیم علیہ السلام. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پیرامڈ کو انورٹ کر دیا. آپ نے سب سے پہلی جو چیز دعا میں مانگی وہ فوڈ اور شیلٹر نہیں تھا. انہوں نے جو دعا کی وہ کی کہ اے اللہ, اے ہمارے رب, ربنا لی یقیم الصلاۃ, اے ہمارے رب ان کو نماز قائم کرنے والا بنا. سو انہوں نے سب سے پہلی جو ٹاپ کی چیز مانگی وہ اسپرچل نیڈ تھی, اقامت الصلاۃ یعنی اسٹیبلش دا پریئر. پھر انہوں نے کہا کہ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دے, لوگوں کے دلوں میں ان کی یعنی میری فیملی کی جو محبت ہے وہ ڈال دے. سو انہوں نے دوسری جو چیز اللہ تعالیٰ سے مانگی وہ اسپرچل نیڈ تھی, اور آخر میں انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ انہیں اپنے ہاتھ سے رزق اور ثمرات یعنی پھل عطا کر. آپ نے سب سے پہلے اسپرچل نیڈ دعا کی نماز کے بارے میں, پھر سوشل نیڈ, اور آخر میں فزیولوجیکل, سب سے آخر میں جا کے انہوں نے جسمانی نیڈ کی دعا کی تھی. سو اس کے اوپر بھی ہمیں سوچنے کی بہت ضرورت ہے کہ سب سے ایون جب آپ نے دعا کی کہ انہیں ثمرات عطا فرما, تو آپ نے ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ لعلکم تشکرون, کہ یہ ان کو اپنے پاس سے پھل اور رزق دے تاکہ یہ تیرے شکر گزار بنے. یعنی عبادت کو بھی ساتھ انہوں نے کنیکٹ کیا اسپرچل نیڈ کے ساتھ کہ تیرے شکر گزار ہوں. تو اصل میں جو ٹرو سیلف ایکچولائزیشن انہوں نے ہمیں بتائی وہ یہ ابراہیم علیہ السلام نے, کہ آپ کا سب کچھ جب اللہ ہوتا ہے, آپ اللہ ہی کے لیے سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں, تو پھر یو آر ان ٹرو سیلف ایکچولائزیشن. آپ کا کھانا, آپ کا پینا, آپ کا جاگنا, آپ کا کچھ بھی کرنا اگر صرف اللہ کے لیے ہے, دیٹ از ٹرو سیلف ایکچولائزیشن, جو نہ تو میزلو نے اچیو کی اور نہ ہی کسی اور فلاسفر نے. البتہ انبیاء کرام اور اولیاء کرام نے یہ ہائٹ جو ہے وہ یہ پیک ضرور اچیو کی. اینی ہاؤ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ دعا کر کے وہاں سے چلے گئے. حضرت بی بی ہاجرہ کے پاس جو پانی اور کچھ کھجوریں تھیں وہ آہستہ آہستہ ختم ہو گئی. ان کا دودھ جو تھا وہ جو بچے کو پلاتی تھی اسماعیل علیہ السلام کو, وہ بھی سوکھ گیا کیونکہ پانی اور خوراک دونوں ختم ہو گئے تھے. اب اسماعیل علیہ السلام نے رونا شروع کر دیا, بلکنا شروع کر دیا, نہ کچھ کھانے کو نہ پینے کو, اور بیابان صحرا تھا. تو حضرت بی بی ہاجرہ جو تھیں وہ ایک پہاڑی پر چڑھتی تھیں اور وہاں پر ہورائزن کی طرف دیکھتی تھیں کہ شاید مجھے کوئی نظر آ جائے, وہاں سے اترتی تھیں تو دوسری پہاڑی پر چڑھتی تھیں کہ شاید مجھے, حالانکہ انہیں پتا تھا کہ اس بیابان بنجر ویرانے میں کوئی نہیں ہو سکتا, لیکن اگین ایک ماں کی تکلیف اور تڑپ جو تھی وہ اپنی جگہ پر. تو وہ دو پہاڑیاں جس کو آج ہم صفا اور مروہ کے نام سے جانتے ہیں, ان دو پہاڑیوں میں انہوں نے 7 ٹائم 7 دفعہ جو تھی وہ چکر لگائے. ایک سے اترتی تھی, دوسری پر چڑھتی تھی, پھر واپس آتی تھی, پھر جاتی تھی, تو 7 دفعہ انہوں نے خود بھی بھوک اور پیاس میں تھیں, اور ان کے جو بیٹے تھے اسماعیل علیہ السلام وہ بھی بھوک اور پیاس سے اسماعیل علیہ السلام واز ٹوسٹنگ آن دا گرم صحرا اور ریت میں جو تھے اپنی ایڑیوں کو رگڑ رہے تھے. جب 7 ٹائم انہوں نے
पहाड़ी पे चढ़ी तो उनको किसी चीज की आवाज सुनाई दी। जब उन्होंने मुड़ के देखा तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पांव मुबारक से जहां वो एड़ियां रगड़ रहे थे वहां से उनको पानी के निकलने की आवाज आई थी। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ज़ाहिर अल्लाह के हुक्म से नीचे आए थे और वहां पे एक कुआं उन्होंने खोदा और पानी पाँव के नीचे से निकलाया। हजरत बीबी हाजरा बहुत खुश हुई और दौड़ी दौड़ी आई। तो जमीन क्योंकि आसपास की सारी सूखी और बंजर थी तो उन्होंने पानी वो फौरन अपने अंदर जज्ब कर रही थी, तो उन्होंने एक छोटा सा गड्ढा खोदा ताकि पानी उसमें जो है वो जमा होना शुरू हो जाए। नबी इस्लाम जब ये कहानी असहाबे किराम को सुनाते थे तो वो फरमाते थे कि इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालिदा पर अल्लाह की रहमतें हों, अगर वो उस वक्त पानी को ना रोकती और ऐसे खुला छोड़ देती तो शायद वो हमेशा दरिया जो था वो बहता दरिया बन जाता। अम, 1 मिनट के लिए बस मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी कि उस उस माँ के बारे में हमें सोचना चाहिए कि जिनका जो खुद भी भूखी और प्यासी हैं, जिनका इकलौता बेटा छोटा दूध पीता हो और ना पानी है ना खाना है ना साया है ना सब्जा है, और वो प्यास और भूख से जो है वो रो रहा है। और अ, हम उस माँ का दर्द और तकलीफ जो है वो शायद महसूस कर सकते हों कि वो किस तकलीफ से गुजरी होंगी कि उनकी आंखों के सामने उनका बेटा जो है वो इस हालत में है। या हाँ, क्योंकि हाजर इस्लाम स्ट्रोंग ईमान की मालिक थी, क्योंकि वो शी वॉज अ राइटियस वुमन और उन पर अल्लाह का ईमान इतना स्ट्रोंग था और अल्लाह की तरफ से जाहिर ये उनका टेस्ट भी था। तो अल्लाह ताला ने उनके इस इम्तिहान का, इस आजमाइश का उनको जो है वो इनाम दिया, जिनके बारे में उस वक्त वो नहीं जानती थी कि मैं मेरा ये जो सफ़ा और मरवा के ऊपर चढ़ना और उतरना और उनके दरमियान में भागना जो है वो रहती दुनिया तक, कयामत तक जो है वो हज का रुकन बना दिया जाएगा। ये अल्लाह ताला ने उनके उस सब्र और उस स्ट्रोंग ईमान का जो है वो उनको अजर दिया कि जब तक ये दुनिया कायम रहेगी, अल्लाह सुब्हान ताला का ये इनाम था कि हाजरा के सब्र और इस्तिकामत का जो है वो क़यामत तक अ, हज का ये रुकन बना दिया जाएगा, जिसको हम सफा मरवा के दरमियान दौड़ना कहते हैं या सही कहते हैं। अब ये तो दुनिया में इतना बड़ा इनाम है और हम सोच सकते हैं कि क्या हम सोच सकते हैं कि उनका अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आखिरत में क्या इनाम रखा होगा। दुनिया में अल्लाह के लिए तकलीफ उठाना और अल्लाह की खातिर जो है वो मुश्किलात से सब्र के साथ गुजरना अल्लाह को इतना पसंद है कि हमें अंदाजा भी नहीं होता कि अल्लाह ताला ने उस पेन, उस दर्द और उस तकलीफ के पीछे हमारे लिए क्या इनाम रखा है, क्या अजर छुपा रखा है। सो दुनिया में हजरत हाजिर इस्लाम का यही नाम था और आखिरत में जो है वो जाहिर है वो अल्लाह जानता है। इसी तरह अगर हम सहाबा किराम की मुश्किलात और तकलीफ़ों को देखें तो दुनिया में उनकी तकलीफ़ें और मुश्किलात शायद बहुत ज़्यादा हों, लेकिन आखिरत में उनके दर्जात जो हैं वो उतने ही बुलंद थे कि जन्नत में अल्लाह ताला उनको क्या क्या इनामात देंगे इंशाल्लाह। सो सहरा में जब पानी आ जाता है तो जाहिर है साथ ही जिंदगी भी शुरू हो जाती है। अब पानी जब देखा तो वहां पर जो परिंदे थे वो मंडलाने लग गए। तो वहां पर एक कबीला था जुरहम, जो कि यमन से आया था और ये नोमैड थे यानी बद्दू थे उस इलाके के। और ये जुरहम जो कबीला था, अम, ये बहुत अरसे से हिजाज में आबाद था, इसलिए ये लोग वहाँ की ना चप्पे चप्पे से वाकिफ थे, जो जुरहम कबीले के लोग थे। और ये असल में अरब सॉरी यमन से ये जो थे यहाँ पर हिजरत करके आए थे। और अरबी जुबान भी यमन से ही अरब वालों को जो है ना वो मिली। अरब कबीले जो है वो यमन से बहुत सारी हिजरतें हुई मुख्तलिफ औकात में। इस एक हिजरत का जिक्र जो है ना वो हमें कुरान पाक में भी मिलता है। सूरह सबा अगर आपने पढ़ी हो तो उसमें एक कहा जाता है कि दुनिया का जो पहला डैम था वो सबा सल्तनत, एक अ, सल्तनत का नाम है सबा इलाके का। तो वहां पर जो दुनिया का पहला डैम बना था वो उस डैम के का पानी जो था, जो जमा हुआ था उसमें, उसका पानी पूरा साल जो था वो मुयस्सर रहता था। हालांकि अरब में और अरब के उस पर्टिकुलर एरिया में इतनी बारिशें नहीं होती थी, लेकिन जो इरिगेशन का निज़ाम था वो इतना ज़बरदस्त था इस डैम की वजह से
से कि वो 100 मील तक का इलाका जो था ना वो सराब करता था ये डैम। इस वजह से वहां पर आबादी भी ज्यादा थी और इलाका नहायत सरसब शादाब था। और कुछ कहानियां भी हमें मिलती हैं हिस्ट्री में, शायद कुछ एग्जैजरेशन भी हो के कहा जाता है कि अगर कोई शख्स या कोई खातून घर से निकलती खाली सर पर टोकरी उठाकर, तो जब वो घर वापस आती तो उसकी वो खाली टोकरी जो थी वो फलों से भर जाती, यानी दरख्तों से फल गिरते रहते और वो टोकरी भरी हुई वापस आती थी घर। कुरान में अलबत्ता ये जरूर जिक्र है कि खुशहाली और शादाबी की वजह से लोगों को सफर करने की जरूरत नहीं पड़ती थी कि उनको इधर उधर आना पड़ता है, क्योंकि सब कुछ उनको उसी इलाके में अवेलेबल था। लिहाजा वो ज्यादा एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते थे। माशाल्लाह खुशहाली थी और शादाबी बहुत ज्यादा थी। अलबत्ता वहाँ के लोगों की जो एरोगेंस थी और जो डिसबिलीविंग थी, उस वजह से वो ये लोग जरूर कहते थे कि हम भी सफर की तकलीफों से वाकिफ होना चाहते हैं कि पता नहीं सफर जब करते हैं तो क्या तकलीफें आती हैं। तो सो उन्होंने कहा कि अल्लाह हमें भी इसी तरह की तकलीफ दे जैसी तूने दूसरे लोगों को भी, हम भी उसको टेस्ट करना चाहते हैं। तो अल्लाह ने इनकी दुआ कबूल कर ली। अल्लाह ताला ने उस डैम को जो है वो तबाह कर दिया। उन्होंने अल्लाह का पैगाम नहीं सुना, अल्लाह ने डैम तबाह कर दिया और हर तरफ सैलाब आ गया। और उसकी वजह से जो उनकी ज़रात थी, जो उनकी खुशहाली का रीज़न थी, वो तबाह होगी सारी ज़रात। और फिर उस वक्त उस सैलाब की वजह से जो थे वो यमन से बहुत सारे लोग, बहुत सारे कबाइल जो थे वो हिजरत करके अरब के मुख्तलिफ इलाकों में चले गए। कुछ यमन से नजद को चले गए, कुछ अल हिजाज, कुछ इराक और शाम को चले गए। कुछ कबीले जो थे अमान में सेटल हुए, कुछ नजद में। जो औस और खजरज कबीले थे ना वो मदीने में आके सेटल हो गए, और कुछ शाम में और कुछ इराक तक फैल गए। ये तमाम कबीले जो थे ये यमन से निकल कर आए। इसकी हमने हिस्ट्री थोड़ी सी इसलिए पढ़ी क्योंकि जो जुरहम कबीला था ये इनमें से एक कबीला था जो कि यमन से यहाँ पर आकर आबाद हुआ था। और मैं भी जो हिस्टोरियन लिखते हैं कि शायद डैम के तबाह होने से भी पहले के यहाँ पर वो हिजाज में आके रह रहे हों, अल्लाह। ये कबीला जो जुरहम था ये हिजाज में आबाद था। जुरहम कबीला क्योंकि उस सारे एरिया से फेमिलियर था कि कहाँ पानी है और कहाँ नहीं है, चुनाचे जब उन्होंने देखा कि उस पर्टिकुलर एरिया पर परिंदे मंडला रहे हैं, तो उन्होंने एक दो लोगों को वहां पर पता कराने के लिए भेजा कि वहां की खबर लेकर आओ। उन लोगों ने वापस आके बताया कि वहां पानी का एक कुआं है। अब जुर्हम वहां पर गए और उन्होंने हजरत हाजिरा से एक अजीब सवाल किया और उनका जवाब भी उनको अजीब मिला। उन्होंने ये जुर्हम कबीला कबाइली लोगों की आपको पता है कि खसूसियत होती है कि वो जंगजू और लड़ाका होते हैं, बहादुर। तो उन्होंने एक तन्हा औरत को एक छोटे से बच्चे के साथ अगर वो चाहते तो उनको वहां से किक आउट करके उस कुएं पर कब्जा कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसे नहीं किया। उन्होंने उस अकेली औरत और छोटे बच्चे से उन्होंने इजाजत मांगी हजरत हाजिरा से अलैहिस्सलाम से कि क्या हम यहाँ पर रुक सकते हैं। तो हजरत बीबी हाजरा ने भी निगोशिएट किया। उन्होंने फौरन नहीं कह दिया कि हाँ ठीक है आ जाए आ जाए। उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है मैं आपको इजाजत देती हूँ यहाँ पे रहने की, लेकिन पानी जो है ना ये मेरे कब्जे में रहेगा। तो जुरहम जो थे वो इस बात पर रजामंद हो गए। नबी इस्लाम इसके बारे में भी फरमाते हैं कि हजरत हाजरा दिल से चाहती थी कि वो वहां पर ठहरे क्योंकि उन्हें कंपनी चाहिए थी और वहां कोई इंसानी बाजी थी नहीं, लेकिन उन्होंने निगोशिएट किया उनके साथ, कबीले के साथ। आई थिंक दिस इज द ब्रेवरी ऑफ अ वुमन के वो उस वक्त उनसे डर नहीं गई कि एनी हाउ। तो निगोशिएट किया तो मामला अच्छी तरह से तय पा गया और जुरहम जो थे वो वहां पे रहने लग गए। अब जो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम हैं वो उन्होंने जुरहम कबीले में पलना भरना शुरू किया और उन्होंने अरबी भी इन्हीं से सीखी। क्यों हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जुबान मुख्तलिफ थी क्योंकि वो इराक से यहाँ पर आए थे। चुनांचे इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अरबी जुबान जुरहम कबीले में रहकर जो थी वो सीखी थी और वो इसी कबीले में पले बड़े जवान हुए और इसी कबीले की एक औरत से उन्होंने शादी की और यहाँ से जो है वो नबी इस्लाम की लीनेज जो है ना वो शुरू होती है। जुरहम कबीला क्योंकि जंगजू था और इन्होंने जो है वो मक्का की पॉलिटिकल लीडरशिप जो थी ना वो शुरू हुई जुरहम कबीले से। आई रिपीट, मक्का की पॉलिटिकल लीडरशिप जुरहम कबीले से शुरू होती है। इसके बाद हजरत इब्राहिम वापस आए और इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर उन्होंने
خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اور جو مذہبی لیڈرشپ ہے، جو ریلیجیس لیڈرشپ تھی، وہ ہمیشہ سے ہی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس رہی، اور پھر اس کے بعد یہ ان کی اولادوں میں منتقل ہوتی چلی گئی۔ جرہم قبیلے کے پاس، جرہم کے پاس جو ہے وہ کبھی بھی مذہبی لیڈرشپ جو ہے وہ نہیں آئی تھی، وہ ہمیشہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی اولاد کے پاس رہی۔ جرہم قبیلہ جو تھا وہ بہت لمبے عرصے تک مکہ میں رہا، تقریباً 2000 سال تک یہ لوگ مکہ میں رہے، اور ود دا پیسج آف ٹائم ان میں کچھ خرابیاں، کچھ اخلاقی برائیاں پیدا شروع ہو گئیں، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اوپر ایک اور قبیلہ مسلط کر دیا جس کا نام تھا خزاعہ۔ خزاعہ قبیلہ جو تھا انہوں نے جنگ کی ان سے اور ان کو مکہ سے باہر نکال دیا۔ یہ جو خزاعہ قبیلہ ہے یہ بھی یمن سے ہی آیا تھا، یمن سے آ کے یہ قبیلہ حجاز میں سیٹل ہوا تھا، تو انہوں نے مکہ پر حملہ کیا اور جرہم قبیلے کو جو ہے مکہ سے باہر نکال دیا، اور خود جو تھے وہ مکہ کے پولیٹیکل لیڈرشپ اب خزاعہ کے پاس آ گئی۔ جو جرم تھے انہوں نے جاتے جاتے دو کام کیے، ایک تو انہوں نے زمزم کا کنواں بند کر دیا اور اس کے سارے نشان ختم کر دیے، دوسرا جو خانہ کعبہ کے اندر قیمتی خزانہ تھا، جو سونے کی چیزیں پڑی ہوئی تھی، وہ جو تھے وہ اپنے ساتھ لے گئے۔ اب جو مکے کی نئی پولیٹیکل لیڈرشپ تھی وہ خزاعہ کے پاس آ گئی۔ یہ کیونکہ 2000 سال کا بہت بڑا پیریڈ تھا جرہم کا، تو اس وقت تک جو ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولادیں بھی جوان ہو چکی تھیں، وہ تعداد میں بھی بڑھ گئے تھے، اور تقریباً قبیلوں کی شکل میں پورے عرب میں پھیل گئے تھے۔ اسماعیل السلام کی ان کی جو قبائل کی کچھ برانچز تھیں وہ پورے عرب میں پھیلی، لیکن ایک جو ان کی برانچ تھی جس کا نام قریش تھا وہ مکہ میں ہی رہی۔ قریش ان شاخوں میں سے ایک شاخ تھی جو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ہی چلی تھی، اور انہیں جو ہے وہ عدنان کی اولاد کہا جاتا تھا۔ تو قریش ابھی مکہ میں ہی رہ رہے تھے، لیکن جو مکہ کی حکمرانی تھی، لیڈرشپ تھی، وہ خزاعہ کے پاس تھی۔ خزاعہ قبیلے کے سردار تھا جس کا نام تھا عمر بن لہی الخزاعی، اگر کسی کو یاد ہو اور یاد ہوگا، یہ وہ شخص تھا جس نے کعبہ میں پہلی دفعہ یہ بت لایا تھا، اور صنم پرستی کا جو معاملہ تھا وہ اسی سے شروع ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں ہم بعد میں پڑھیں گے جب ہم ان کی جو ریلیجیس چیز ہوگی نا۔ ابھی ہم قریش کے بارے میں پڑھتے ہیں کیونکہ نبی علیہ السلام کا تعلق جو تھا وہ قریش قبیلے سے تھا۔ قریش کے سردار قصی بن کلاب تھے، اور قصی بن کلاب جو تھی وہ نہایت شاندار اور بہت ان کی پرسنالٹی تھی نا، وہ بہت گرینڈیئر پرسنالٹی تھی۔ ان میں یہ قابلیت تھی کہ انہوں نے قریش کو خزاعہ کے خلاف اکٹھا کیا، اور خزاعہ کو مکہ سے نکالنے میں جو تھے نا وہ کامیاب ہو گئے۔ اب مکہ میں سیاسی اور جو ریلیجیس لیڈرشپ تھی وہ پوری کی پوری حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولادوں کے پاس تھی۔ قصی بن کلاب کیونکہ بہادر اور جنگجو سردار تھا، تمام انتظامات ان کے پاس تھے۔ ان کے پاس کعبہ کی جو گارڈین شپ تھی وہ بھی ان کے پاس تھی، اور ان کے پاس گارڈین شپ، کعبہ کی گارڈین شپ یعنی اس کی صفائی ستھرائی، اس کا تمام کا خیال رکھنا کعبہ کا، یہ ساری گارڈین شپ، اور یہ بہت ان کے لیے یہ بہت جلیل القدر منصب تھا۔ قصی بن کلاب کے پاس ہی سقایا اور رفادہ کے بھی انتظامات تھے۔ سقایا عربک میں پلانے کو کہتے ہیں، اور رفادہ کہتے ہیں کھانا کھلانے کو۔ حاجیوں کو پانی پلانے کا اور ان کو کھانا کھلانے کا جتنا بھی انتظام تھا وہ بھی قصی بن کلاب کے اس میں انڈر تھا، جو کہ آج کل تو شاید کھانا کھلانا اتنا زیادہ وہ بڑا کام نہیں سمجھا جاتا، لیکن ایٹ دیٹ ٹائم جو حاجیوں کو کھانا کھلانا تھا وہ بہت بڑا اور مقدس فریضہ سمجھا جاتا تھا۔ تو سارے عرب سے جو حاجی آتے تھے ان کی مہمان نوازی قریش کے ذمہ تھی۔ قصی بن کلاب ندوہ کا بھی انتظام سنبھالتے تھے۔ ندوہ ایک کائنڈ آف پارلیمنٹ تھی جہاں پر وہ سارے بیٹھ کے فیصلے کیا کرتے تھے، اور اللواء کا بھی کنٹرول ان کے پاس تھا۔ اللواء جیسے آج کے دور میں ہم وزارت دفاع کہتے ہیں کہ اگر باہر سے کوئی جنگ کا یا لڑائی کا خطرہ ہے تو قصی بن کلاب کے پاس یہ اختیار تھا کہ وہ اعلان جنگ کر سکتے تھے کہ ہم نے کب کس کے ساتھ لڑائی کرنی ہے۔ چنانچہ ان شارٹ
Qusay bin Kilab was the absolute ruler of Makkah at that time. उनके फौत होने के बाद जो इंतजामात थे वो उनके बच्चों में तकसीम हो गए। कुछ उनके बेटे अब्दुल मनाफ के पास इख्तियारात चले गए, कुछ दूसरे भाई के पास चले गए। उनके एक पोते जिनका नाम अम्र था, उनके पास जो हाजियों को खिलाने और पिलाने का जो काम था ना, वो उनको विरासत में मिला। तो उन्होंने अमर ने एक नया चीज इसमें शामिल की। पहले तो ये लोग बड़े बड़ी, जैसे आज हम देग कहते हैं ना, बड़े बड़े उसमें देगचों में या देगों में गोश्त और उसका शोरबा मिला के, जिसको हम सूप कह सकते हैं, वो हाजियों को दिया जाता था। तो अमर ने ये क्या किया कि इन्होंने रोटियों के टुकड़े भी मतलब रोटियों को क्रश करके वो भी उस शोरबे में शामिल किए, एक एडिशन के तौर पर, उसको ज्यादा लजीज बनाने के लिए, ताकि इसकी मतलब अपनी तरफ से ज्यादा बेहतर बनाने के लिए उनको सूप आप कह लें, उस शोरबे के अंदर रोटी के टुकड़े डाल के जो थे वो हाजियों को पेश किए गए। अरबी में रोटी के टुकड़े करने को हशम कहते हैं, किसी चीज को तोड़ने को हशम कहते हैं। लिहाजा अमर का दूसरा नाम जो था वो हाशिम, लकब उनका मशहूर हो गया कि रोटियों के टुकड़े करने वाला या तोड़ने वाला। ये हाशिम जो थे ये नबी इस्लाम के यानी परदादा थे। असल नाम इनका अमर था, लेकिन इनका जो लकब था वो हाशिम इस वजह से पड़ा कि वो रोटियों को शोरबे में मिला के हाजियों को पेश करते थे। जो हाशिम थे या अमर हाशिम जो थे, ये कारोबारी आदमी थे, तो ये कारोबार के सिलसिले में मक्का से बाहर आते जाते रहते थे। एक दफा ये मदीना गए कारोबार के सिलसिले में, वहां पर उन्होंने एक खातून, सलमा नामी खातून से शादी की, और फिर वहां से वो कारोबार के लिए फिलिस्तीन चले गए। और फिलिस्तीन जब वो पहुंचे तो गजा में जो है वो उनकी वफात हो गई, हाशिम की। तो वही गजा में ही दफन है ये। उनकी बीवी के यहाँ एक लड़का पैदा हुआ, उसका नाम उन्होंने शैबा रखा। शैबा शैबा का अरबी में मतलब होता है बूढ़ा आदमी। ये नाम इसलिए इनका रखा गया क्योंकि जब ये बच्चा पैदा हुआ था तो इनके ही हैड ग्रे हेयर, जैसे बूढ़े लोगों के होते हैं ना, ग्रे या सफेद बाल। तो बूढ़ा आदमी, इस हवाले से इनका नाम जो था वो शैबा मशहूर हुआ। क्योंकि वालिद इंतकाल कर गए थे, लिहाजा इनकी वालिदा ने अपने ही पेरेंट्स के घर में रहकर जो है वो अपने बच्चे की परवरिश की, और वहीं पे इनको पालना पोसना शुरू किया। फिर जो एक दफा कोई मदीना से एक शख्स आया जिसका नाम अल मुत्तलिब था। उसको पता चला कि मेरा भतीजा यहाँ पर है मदीना में, क्योंकि ये मुत्तलिब जो थे ये हाशिम के भाई थे। तो उस वक्त जो अ, हाशिम के बेटे थे शैबा, वो 8 साल के होंगे तकरीबन। तो मुत्तलिब ने कहा कि मैं इसको अपने साथ मक्का लेके जाऊंगा। तो उनकी वालिदा और जो ननिहाल थे उन्होंने थोड़ा रेजिस्ट किया, लेकिन मुत्तलिब ने कहा कि मैं, ये कुरैश का चश्म चिराग है, मैं इसको वापस लेके जाऊंगा। तो वो खैर राजी हो गए। उन्होंने शैबा को अपने साथ लिया और वो मक्का चले गए। मक्का जब गए तो वहां पर लोगों ने पहले इस बच्चे को कभी देखा नहीं था, और उस दौर में जो है वो गुलामों की खरीदो फरोख्त का भी जो था रवाज आम था, और गुलाम जो थे वो छोटी उम्र में खरीद लिए जाते थे। तो जो लोगों ने देखा तो उन्होंने इसका नाम, उन्होंने खुद ही अस्यूम कर लिया कि ये गुलाम ही खरीद के लाए होंगे मुतलिब। तो उन्होंने कहने शुरू कर दिया अब्दुल मुत्तलिब। अब्द अरबिक में गुलाम को कहते हैं, और मुत्तलिब क्योंकि मुत्तलिब वो लाए थे वहां से उनको, इसलिए उनका नाम पड़ गया अब्दुल मुत्तलिब, यानी मुत्तलिब का गुलाम। अब ये अब्दुल मुत्तलिब हैं, ये नबी इस्लाम के दादा थे। असल नाम याद रखिएगा, शैबा था इनका। सो फार हमने हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल इस्लाम के बारे में जाना। फिर हमने सईद बिन किलाब और हाशिम के बारे में, हाशिम जिनका असल नाम अमर था। और अब हमने अल मुत्तलिब और अब्दुल मुत्तलिब के बारे में जाना। अब्दुल मुत्तलिब जो नबी इस्लाम के दादा। अब्दुल मुत्तलिब के बारे में दो वाकयात जो हैं वो अहमियत के हामिल हैं, ये हम अभी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। जमजम का कुआं जुरहम जो बंद करके चले गए थे, और उसके बाद जो खुजाया था कबीला, वो तकरीबन 300 साल तक मक्का पर हुक्मरान रहा खुजाया, जुरहम के बाद। तो 300 साल तक लोगों को कुएं के बारे में कुछ नहीं पता था कि आबे जमजम का कुआं, क्योंकि वो सब निशान खत्म करके गए थे जुरहम जो थे। तो जमजम का कुआं तकरीबन 300 साल तक गुम रहा।
अब्दुल मुत्तलिब को एक दिन एक रात उनको ख्वाब में किसी ने आके कहा कि पाक चीज को खोदो। उन्होंने पूछा ख्वाब में कि ये तैयबा क्या है, डिग द तैयब, तो उनका तैयब क्या है, उनको जवाब नहीं मिला। अगली रात फिर उन्होंने ख्वाब देखा, उनसे कहा गया कि प्रेशियस, डिग द प्रेशियस। उन्होंने पूछा कि मैं क्या कीमती चीज, क्या, कहाँ खोदूं, उनको कोई जवाब नहीं मिला। फिर उनको तीसरी दफा ख्वाब आया कि जमजम खोदो। अब्दुल मुतलिब ने पूछा कि जमजम क्या है, तो फिर उन्हें कुछ इशारे दिए गए कि ये वो पानी है जो कभी खुश्क नहीं होगा, और ये वो पानी है जो कि हज अजीम में पिलाया जाएगा, और ये वहां पर तुम्हें मिलेगा जहां पर एक सफेद टांग वाला कौवा का घोंसला होगा और चूंटियों का बिल होगा। इस तरह की निशानियां बताएंगी। अब्दुल मुतलिब को इन निशानी के बारे में पहले तो समझ नहीं आई, ना ही वो समझ सके। लेकिन एक दिन वो एक ऐसी जगह से गुजरे जहां पर उनको जो है वो सफेद टांग वाले कौवे का घोंसला दिखा, चींटियों का बिल भी था। तो उनको ख्याल आया कि ये तो उसी चीज की निशानी है, उसी कुएं की निशानी है जिसके बारे में मैंने ख्वाब में देखा था। तो उन्होंने अपने बेटे हारिस को बुलाया। अब्दुल मुतलिब के एक ही बेटा था हारिस। वो दोनों वहां पे वो कुआं खोदने लगे। कुरैश ने उनको रेजिस्ट किया तो वो कुआं, वो नहीं बाज आए, वो कुआं खोदते रहे यहाँ तक कि उनको जमजम का कुआं जो था वो मिल गया। अब जब कुरैश को पता चला कि हाँ ये तो वो कुआं है जमजम का जिसके बारे में हमने सुन रखा था, तो उन्होंने कहा अब्दुल मुतलिब से कि इसमें तो हमारा भी हिस्सा है। तो अब्दुल मुतलिब ने कहा कि नहीं, मैं इसका मालिक हूँ क्योंकि मुझे ख्वाब में आया था, लिहाजा ये कुआं बिलोंग्स टू मी। तो जंग तक बात पहुंचती इससे पहले किसी किसी कुरैश के कबीले में से किसी ने कहा कि हम जो है ना इसका फैसला एक विच से कराते हैं, जादूगरनी से। उस दौर में बनी साद की एक औरत थी, जो कि शाम में थी, और वो इस तरह की प्रोफेसी करती थी, बताती थी कि मेरे जो कनेक्शन है वो स्पिरिट्स के साथ हैं। तो इन्होंने कहा कि हम उनसे मशवरा करते हैं, वो क्या कहती है, इसका क्या हाल है। तो वो ये लोग उस विच के पीछे, जादूगरनी के पीछे जो है वो शाम तक, शाम के इलाके, उनका हम शाम तक भी जाएंगे लेकिन इसका फैसला हम करके रहेंगे। रास्ते में पानी जो था वो खत्म हो गया, तो अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि हम इस तरह तो हम मर जाएंगे, पानी नहीं मिलेगा। तो वो पानी की तलाश में खैर कोई उधर निकल गया, कोई इधर, चारों तरफ निकले तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब को ही पानी मिला, बाकी कुरैश के लोगों को नहीं पानी मिला। तो फिर वो जब कुरैश के जो लोग उनके साथ जा रहे थे उस विच के पास, जादूगरनी के पास, तो उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ने तुम्हें अभी भी पानी, अल्लाह ने ही तुम्हें मिलाया है, और वो जो ख्वाब में तुमने कुएं के बारे में देखा था वो भी तुम्हें अल्लाह ने ही उसके बारे में बताया था। तो हम इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि वो कुआं जो है वो आप ही का है, जमजम का है। लिहाजा वो लोग वहां से, फिर ये लोग वापस आ गए। तो जमजम का कुआं जो था वो अब्दुल मुतलिब की मलकियत बना। ये अब्दुल मुतलिब की कहानी है। और दूसरी तरफ जब कुरैश ने कहा ना कि ये कुआं तो हमारा भी बनता है, ये हमारा भी कुआं है, तो उस वक्त हजरत अब्दुल मुतलिब का एक ही बेटा था हारिस। तो कबायली इलाकों में, कबायली माशरे में जिस खानदान में बेटे ज्यादा हों या मेल मेंबर्स ज्यादा हों, उन वो ताकत का, आप कह लें उनकी ताकत मुनहसर होती है मेंबर्स के ऊपर। जितने ज्यादा मर्द होंगे उतनी ही ज्यादा ताकत होगी। तो हजरत अब्दुल मुतलिब का जो था वो एक ही बेटा था, तो उन्होंने अपने आप को बहुत वीक फील किया एट दैट मोमेंट, जब कुरैश वालों ने कहा कि नहीं नहीं ये तो कुआं हमारा भी है। वो थोड़े अपने आप को बड़ा रंजीदा हो गए। तो उन्होंने अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह, अगर आप मुझे 10 बेटे अता करते हैं तो उनमें से एक बेटा जो है ना मैं आपकी राह में कुर्बान कर दूंगा। तो अल्लाह सुब्हान व तआला ने उनकी दुआ कबूल की और अब्दुल मुतलिब को 10 बेटे और 6 बेटियों से नवाजा। अब उन्होंने अपना वादा पूरा करना था, तो उन्होंने 10 बेटों में से कुर्रा निकाला कि किसके नाम कुर्रा निकले, किसको कुर्बान करना है। तो उनके एक बेटा था अब्दुल्ला, उसके नाम पर 3 दफा उन्होंने निकाला कुर्रा, तो उनके नाम अब्दुल्ला के नाम का निकला। अब्दुल मुतलिब जो थे वो अब्दुल्ला, इनके बारे में कहा जाता है कि निहायत ही खूबसूरत थे, और इतने ज्यादा खूबसूरत थे कि इन पर नजर नहीं ठहरती थी। तो अब्दुल मुतलिब जो थे वो इनको लेके काबे की तरफ गए जहाँ इनको ज़िबा करना था। तो अबू तालिब इनको ज़िबा करने लगे, तो अबू तालिब आगे बढ़े और उन्होंने कहा कि मैं तो अपने, ये अबू तालिब भी अब्दुल मुतलिब की बेटी हैं, उनका मैं तो नहीं अपने भाई को ऐसे कुर्बान करने दूंगा। तो अब्दुल मुतलिब ने कहा कि ये मैंने वादा किया था और मैंने ये वादा पूरा करना है।
تو دوسرے بھی جو عبداللہ کے جو ننہال والے تھے نا، میٹرنل والی سائڈ، انہوں نے بھی کہا عبد المطلب سے کہ اگر تم نے یہ بیٹا قتل ذبح کر دیا، قربان کر دیا، تو پھر کیونکہ یہ سردار تھے قبیلے کے، تو پھر یہ سنت بن جائے گی، جس کے بھی 10 بیٹے ہوں گے اس کو ایک بیٹا اپنا قربان کرنا پڑے گا۔ تو اس بات کے اوپر تھوڑی انہیں بحث ہوئی، تو پھر انہوں نے فیصلہ یہ ہوا کہ ہم پھر اسی وچ کے پاس جائیں گے اور اس سے ہم مشورہ کریں گے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو وہ گئے وہیں اسی جادوگرنی کہہ لیں یا وچ کہہ لیں، اس کے پاس گئے تو اس نے کہا کہ مجھے ایک دن دیجیے، میں اپنی اسپیرٹ سے مشورہ کر کے بتاؤں گی کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو اگلے دن اس نے کہا کہ ایک ترازو میں ایک طرف جو ہے عبداللہ کو رکھیں اور دوسری طرف جو ہے وہ اونٹ رکھا جائے، اور سینٹر میں جو ہے وہ تیر یا مطلب ڈائس جو ٹائپ کی کچھ چیز اس کو گھمائیں، جس طرف اس کا تیر کا فیس ہوگا نا اسی کو قربان کریے گا۔ لہٰذا انہوں نے یہی کیا، ایک طرف عبداللہ کو بٹھایا گیا، دوسری طرف جانب جو ہے وہ انہوں نے ایک اونٹ رکھا، یعنی اگر تو ڈائس کا فیس عبداللہ کی طرف ہوا تو عبداللہ ذبح ہوں گے، اگر اونٹ کی طرف ہوا، کیمل کی طرف، تو پھر کیمل کو آپ اونٹ کو ذبح کریں گے۔ خیر انہوں نے یہ پہلی دفعہ ڈائس پھینکا تو اس کا جو کارنر تھی وہ عبداللہ کی طرف نکلا، انہوں نے کہا نہیں، اس وچ نے کہا کہ اونٹ کی تعداد بڑھا دے۔ یہ پریکٹس انہوں نے یہاں تک کی کہ 100 اونٹ ایک طرف تھے اور حضرت عبداللہ ایک طرف تھے۔ جب 100 اونٹ پورے ہو گئے تو ڈائس کا فیس جو تھا وہ ظاہر اللہ کے حکم سے ادھر کو نہ تھا، وہ اونٹ کی طرف ڈائس کا فیس جو تھا وہ کیملز کی طرف چلا گیا۔ تو ڈیسائیڈ یہ ہوا کہ حضرت عبداللہ یا عبداللہ کی جان کے عوض 100 اونٹ جو ہے وہ ذبح کیے جائیں گے۔ تو اس طرح عبداللہ جو تھے وہ بچ گئے اور ان کے بدلے میں 100 اونٹ قربان کیے گئے۔ عبد المطلب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اتنے جینس تھے کہ وہ ان اونٹوں کے گوشت کا ایک بھی پیس جو تھا وہ اپنے گھر نہیں لے کے گئے، اور 100 اونٹ ذبح ہوئے، ان کا گوشت اتنی وافر مقدار میں تھا کہ نہ صرف لوگوں نے خوب خوب کھایا بلکہ جو بچ گیا تھا وہ پرندوں کو بھی ڈال دیا۔ تو عبد المطلب کے بارے میں لوگوں نے وہاں پر مشہور کیا کہ یہ صرف لوگوں کو ہی نہیں بلکہ آسمان پہ اڑنے والے پرندوں کو بھی کھانا کھلانے والا ہے یہ شخص۔ ان سے ان کی فیاضی کا جو ہے نا وہ معاملہ ہمیں پتہ چلتا ہے۔ سو یہ معاملہ اس طرح سے طے پایا کہ عبداللہ کے بدلے، اس سے پہلے جو تھی وہ ایک جان کا جو ایک جان کی قیمت جو تھی نا وہ 10 اونٹ ہوتے تھے۔ اب جب یہ عبداللہ کی باری تھی تو 100 اونٹ ایک جان، اس کے بعد سے ایک جان کی جو قدر و قیمت تھی نا وہ 100 اونٹ بن گئی، جو کہ آج تک بھی، اس کے بعد یہ اسلام میں رائج ہو گیا کہ ایک جان کے بدلے اگر کوئی جزیہ دینا چاہے تو وہ 100 اونٹ کا ہوگا۔ یعنی ظاہر آج کل تو وہ پیسے میں دیا جاتا ہے لیکن اس کے پیچھے جو لاجک ہے وہ 100 اونٹ کی ہے، یعنی ایک جان کا بدلہ 100 اونٹ ہے۔ سو دس واز دا اسٹوری آف عبداللہ، اور جو کہ نبی علیہ السلام کے والد محترم ہیں عبداللہ اور آمنہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدر ہیں، ان کے والدین ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں دو ذبی اللہ کا بیٹا ہوں، یعنی ایک حضرت اسماعیل اور دوسرے حضرت عبداللہ۔ حضرت اسماعیل کو بھی پتہ ہے آپ کو کہ اللہ کے راہ میں قربان کیا گیا تو وہ دمبا آ گیا تھا ان کی جگہ پر، حضرت عبداللہ کو قربان ذبح کرنے جا رہے تھے تو 100 اونٹوں کا جو ہے وہ جزیہ دیا گیا۔ تو اس طرح سے نبی علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ 2 ذبی اللہ کی اولاد ہیں۔ اب ہم انشاءاللہ اگلے سیشن میں جو ہے وہ نیکسٹ آگے پڑھیں گے۔ ریکارڈنگ سٹاپ کر دیں آپ ہوسٹ الحمدللہ۔ ہیں۔ کون میں؟ جی may I know how to stop the recording؟ جی آپ نیچے جائیں نا تو وہاں پہ آئے گا چیٹ کے ساتھ لنک ہے، Okay, let me see تاکہ بعد میں ہم کوسچنس now۔ کر سکیں۔ جی یہ ریکارڈ لکھا ہوا آپشن ہے، resume جی stop کلک کر دیں OPS۔ اس پہ۔